حسینی ہے، صد شکر خدا کا اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، صد شکر خدا کا اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی۔ اور دیکھو ہندوستان میں کتنے ہی جو ہے پی ایم آ جائیں، کتنے ہی راجہ آ جائیں، لیکن میرا خواجہ تو ہند کا راجہ ہے۔ کتنے ہی بادشاہ گزر جائیں، لیکن سب بادشاہوں کو بادشاہ کون ہے؟ راجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی۔ راجاؤں کا راجہ ہے، ہند کا وہ خواجہ ہے۔ بھائی ظاہر کی بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آل سے وہ آل، وہ نورانی آل جن کے تعلق سے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ گھرانہ جس جگہ چلا جائے وہاں نور چھا جاتا ہے، جس ملک میں چلا جائے اس ملک میں امن محبت چھا جاتی ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان میں حسنی حسینی پیغام لے کر، امن کا پیغام لے کر آئے تو چاروں طرف ماشاءاللہ امن کی ہوائیں فضائیں چل پڑی۔ تو دلوں پہ راز ہے آپ کا، جب ظاہری رہے تب راز رہا لوگوں پہ۔ انسانیت کی خدمت کری آپ نے، محبت عام کری، اور ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا، ایک رسول اللہ کی غلامی کا آپ نے درس دیا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پاک حال سے کتنے ہی راجہ آ جائیں، آپ دیکھیے ان پہ مت دیکھیے، آپ تو غریب نواز کو دیکھیے۔ ٹھیک ہے، کیا فرما رہے ہیں آخری وقت آئیے۔ راجاؤں کا راجہ ہے، ہند کا وہ خواجہ ہے، راجاؤں کا راجہ ہے، ہند کا وہ خواجہ ہے، ہندوستان کی سلطنت پر سلطان بھی حسینی ہے، ہندوستان کی سلطنت پر سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اور حقیقت بات ہے پیارے اسلام بھائیو، اگر ہم حسینی نہیں بنے تو مکمل کامل مسلمان بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دو۔ کتنی چیز کی؟ 3 چیز کی تعلیم دو۔ پہلے آپ نے فرمایا قرآن۔ قرآن میں خالی مذہبی اینگل بیان نہیں کر دیا، قرآن کے مطابق دیگر ایجوکیشن لو۔ آپ اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو بنانا ہے وہ بناؤ، لیکن سب سے پہلے سچا مسلمان حسینی بناؤ۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تعلیم، دوسرا آپ نے فرمایا اپنے نبی کی محبت، اور تیسرا کیا فرمایا؟ اہل بیت کی محبت۔ تو یہ 3 چیز کی ہم نے اپنے دامن سے ہم نے اپنے گاٹھ باندھ لینی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ 3 چیز کی تعلیم ضرور دینی ہے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا ہوگا تو جیتے جی بھی ہمیں انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ قرآن میں ہی تو ہے کہ ماں کو اف مت کہو، باپ کو اف مت کہو۔ قرآن میں ہی تو ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ، برائیوں کے قریب مت جاؤ۔ بھائی آپ قرآن دیکھو، ہر چیز کا حل ہے اس کے اندر۔ دوسرا اپنے نبی کی محبت، قرآن پڑھ لو گے آپ لیکن عمل کا طریقہ تو رسول اللہ سے سیکھنا پڑے گا۔ تیسرا کیا فرمایا؟ اہل بیت کی محبت۔ دیکھیے جو اسکول کالج وغیرہ گئے اسلامی بھائی وہ سمجھ جائیں گے،
थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी कितनी पढ़ लो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसी तरह हम कुरान को पढ़ लें, रसूल अल्लाह को पढ़ लें, अगर थ्योरी अहले बैत की अगर हमने पढ़ ली तो दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। सब्र सीखना है तो इमाम हुसैन से सीखो, माँ बाप की खिदमत सीखनी है तो इमाम हुसैन से सीखो। एक वफादार, ईमानदार, सच्चा मुसलमान कैसा होता है वो इमाम पाक से सीखने को मिलेगा। ये है थ्योरी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, बात तो यही खत्म हो जाती, कुरान सीखो सब आ गया, रसूलुल्लाह सीखो, दीन मुकम्मल हो गया। फिर आका ने अहले बैत की तरफ क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया है मेरे आका ने कि ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है और आपको प्रैक्टिकल से ही कामयाबी मिलेगी जी। वफादारी आपकी इसी सीरत पे अमल करने से पैदा होगी। अल्लाह पाक हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। और अल्लाह पाक हमारे जो माशाल्लाह फराज भाई, अब्बू का नाम क्या है? अब्दुल रशीद साहब ने माशाल्लाह ये जिक्र की महफिल सजाई है अपने घर में, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इनके बच्चे को हाजी नमाजी और तमाम दुख दर्द बीमारियों से अल्लाह पाक दूर फरमाए। अब इंशाल्लाह जिक्र का हल्का लगेगा, ठीक है। इनकी फज़ाइल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आप फरमाते हैं आका करीम कि लोहे की तरह दिलों को भी जंग लग जाती है जी। जैसे लोहे पे जंग लग जाती है पानी लगने से, नमी मिलने से, इसी तरह गुनाहों की वजह से दिल पे जंग लग जाती है। फरमाया कि इसकी जो हुजूर से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जिला क्या है, सफाई क्या है, दिल कैसे साफ होगा? फरमाया इस्तग़फ़ार की कसरत करो जी। इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार दोनों दुरुस्त हैं जुमले। इस्तग़फ़ार भी कह सकते हैं, इस्तग़फ़ार भी कह सकते हैं, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें। ये एक वजीफा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने ऊपर लाजमी कर ले इसको, इस्तग़फ़ार को, चलते फिरते पाक जगह पे पाक रहकर पढ़ता रहे, तो फरमाया कि अल्लाह पाक उसकी तमाम तंगी फराखी में बदल देगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। कितना छोटा वजीफा। कारोबार हम करते हैं, घबरा जाते हैं, थोड़ा सा डाउन होता ही, थोड़ा सा ही गड़बड़ाते हैं, बैलेंस अनबैलेंस होते हैं, हम जब घबरा जाते हैं। नहीं, हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, फिर देखिए अल्लाह तो है ही देने वाला। तो हमारा लेने का कहीं ना कहीं तरीका गलत हो जाता है, या तो नमाज छोड़ देते हैं, या जिक्र छोड़ देते हैं, या अंदाज बदल देते हैं। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह के महबूब बंदों के सदके मांगे, इमाम हुसैन इमाम पाक के सदके मांगे, इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब आएंगी इंशाल्लाह। तो जिक्र करने से क्या दिल की सफाई होती है। तो इंशाअल्लाह अल करीम आपकी ये लाइट बंद कर दो और फिर इंशाल्लाह